안녕하세요, 여러분. 김진영입니다. 자, 우리가 1월 데뷔, 그러니까 2023년도 첫 데뷔 특강으로 만나 뵙게 되었어요. 자, 이번 달부터 시작해서 올해에는 제가 어떤 걸 기획하고 있냐면 매달 약간 새로운 테마를 가지고 여러분들이 그 부분만이라도 좀 정리를 하실 수 있도록 다양한 테마들을 쭉 리스트로 만들어 볼 예정인데요. 그 리스트는 여러분들 강의하시는 그 아래에다가 링크로 걸어 드릴 테니까 확인 한번 해보시면 좋을 것 같습니다. 자, 우리요, 일단 문제를 한번 먼저 좀 풀어보고 그리고 오늘 나오는 강의 한번 시작해 볼까요? 풀어볼게요. Number 1. Look at the picture marked number 1 in your test book. A. Some people are standing at the oven. B. Baked goods are displayed in a showcase. C. Many customers are shopping for bread. D. Some desserts are being eaten. Number 2. How did you hear the news about the president's retirement? A. Someone from headquarters told me. B. You're not tired already. C. It's a residential building. Number 3. How did the marketing seminar go? A. It was even better than last year's. B. I took bus number 11. C. You're welcome. Number 4. How did you find out about that company? A. Mr. Gonzalez told me about it. B. It's in the lobby. C. You're going to be a manager. Number 5. How long does it take from here to Amsterdam by plane? A. Maybe about 14 hours. B. That was a long time ago. C. You'd better take a train. Number 6. How do you commute to work? A. Communication is an important skill in business. B. I walk in the park every day. C. There is a train station near my house. Number 7. How can I apply for a library card? A. I work for a city library. B. Please complete this form. C. Why don't you check out first? Part 3. Directions. You will hear some conversations between two or more people. You will be asked to answer 3 questions about what the speakers say in each conversation. Select the best response to each question and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet. The conversations will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Questions 8 through 10 and refer to the following announcement. You have reached Vanessa Electronics. We thank you for your call and for your business. We are aware of the electric interruption due to recent thunderstorms and high winds in the area. We are receiving a high volume of phone calls at the moment. We apologize for the inconvenience and appreciate your patience while our crews work to restore service to each affected area as soon as possible. It will take us a while to complete the restoration. However, we will do our best to have it completed tonight or tomorrow. If you'd like to know when the repair crew will be in your area, please call our office on 1-800-555-1342. Thank you. Number 8. What has caused problems? Number 9. What kind of company does the speaker work at? Number 10. How can listeners get more detailed information? Questions 11 through 13 refer to the following advertisement. If you're hoping to find something fun to do with your family next weekend, look no more. The annual Sohoville Festival is the perfect option for families and friends. The festival will be held this weekend at the County Cultural Center. At this historic annual event, which has been going on for a decade now, there are many exciting activities planned. For one, you can watch cooking demonstrations and taste the sample dishes prepared by the finest chefs in Sohoville. And local vendors will be selling a variety of items. Complete a questionnaire for a raffle ticket to enter a contest to win the Healthy Dietary Collection. If you want further information about this exciting event, visit our website at www.sohovillefestival.com.
There, you can also find a complete list of all the participating local businesses. Number 11. What event is being described? Number 12. What should the participants do to enter the contest? Number 13. How can listeners find further information about the festival? 자, 그러면 첫 번째 문제를 푸셨을 때 사람이 보이지 않는 사물 중심의 문제들을 좀 보셨는데요. 사물 중심의 문제가 나오면 꼭 기억하셔야 되는 게 있어요. 사물 중심의 문제가 나오면 위치를 설명하는 표현들이 등장을 해서 전치사가 아주 중요한 포인트가 되는데 그럼 전치사만 나온다고 문제가 설명이 되는 건 아니잖아요. 그러면 꼭 뭐가 있어야 되죠? 그 물건에 위치하고 있다라고 하는 위치하다, 즉 놓여 있다, 진열되어 있다, 물건이 놓여 있다라는 표현이 꼭 있어야만 합니다. 그런데 이 표현이 굉장히 다양하고 어려운 어휘들이 많다 보니까 여러분들이 문제를 푸실 때에는 이 부분들에서 놓치시는 경우가 생각보다 되게 많아요. 자, 그래서 오늘 이 어휘들을 한꺼번에 다 정리를 해보려고요. 자, 진열되어 있다. 어렵게 생각하지 마시고 그냥 물건이 놓여 있다 혹은 물건이 있다라는 표현이라고 생각하시면 되는데 지금 나오는 단어들은 이 단어들 때문에 오답이 되기는 쉽지 않아요. 왜냐하면 사진을 보면 사진 속에는 늘 뭔가가 놓여 있잖아요. 그러면 우리가 찾아야 되는 건 뭐냐면 앞쪽에 있는 물건과 뒤쪽에 있는 위치가 맞는지만 보면 되는 거죠. 그러면 지금 나오는 단어들이 있을 때에는 앞과 뒤에 있는 즉 물건과 전치사고 이것만 잘 보면 된다. 이렇게 기억하시면 될 것 같아요. 첫 번째 단어가 가장 대표적인 displayed라는 단어입니다. 자, 디스플레이를 여러분들은 자꾸 뭘로 기억하실 때가 있냐면 디스플레이를 진열하다라는 표현으로 기억하시는 경우가 많은데 디스플레이는 엄밀하게 말하면 보여주는 상태일 때 쓰는 거기 때문에 기본적으로 상태의 동사예요. 그러면 뒤에 이렇게 위치를 얘기하는 전치사구가 나올 거고 앞에 물건이 있다면 물건과 위치만 빨리 판단하시면 되는 거죠. 근데 여기서 중요한 게 있습니다. 원래 파트 1에서는 being이라고 하는 게 들어가면 이게 동작을 얘기하는 패턴인데 동작이 아닌 상태가 되는 예외가 되는 패턴들이 있거든요. 그중 가장 중요한 게 바로 이겁니다. 그래서 물건들이 are being displayed 그러면 이게 진열되고 있는 중이다가 아니고 진열된 상태를 얘기할 때 쓰는 표현이기 때문에 얘가 앞에 있는 것과 같은 표현이라는 걸 꼭 기억해 두실 필요가 있어요. 자, 그럼 예를 들어 Boxes are displayed on the shelf. 그러면은 boxes are displayed on the shelf 하고 나오면 이때 이 display 대신에 are being displayed 라는 표현으로도 등장해요. 그러니까 요런 두 가지의 표현이 같은 표현이다. 이걸 먼저 기억해 주시면 좋을 것 같아요. 자, 그러면 이런 표현에 지금 나오는 진열되어 있다라는 표현 말고 어떤 것들이 또 있느냐? 여러분들이 기억하셔야 되는 단어들이 놓다라는 느낌을 가지고 있는 set, placed, put, situated, 위치한이라는 표현이고요. positioned 이런 표현이 모두 displayed를 대신해서 쓰일 수가 있고요. 그리고 arranged나 organized도 정리하다는 느낌이기 때문에 결국 물건이 놓여 있는 모습이겠죠. 그 다음에 piled나 stacked 그러면은 뭔가가 쌓여 있을 때 쓰는 표현입니다. 그래서 약간 차이는 있지만 물건들이 놓여 있을 때 쓰는 표현이라는 거. 그 다음에 참고로 또 기억하실 게 lined라고 얘기하면 줄지어 있는 걸 얘기할 때 쓰는 표현이죠. 자, 그런데 이렇게 수동의 형태만 쓸 수 있는 게 아니라 sit과 rest라는 단어는 이 단어 자체가 놓여 있다라는 표현이에요. 그래서 boxes are sitting on the shelves. 그러면 이게 박스들이 쉘프에 앉아 있다라는 표현이 아니라 박스들이 쉘프에 놓여 있다라는 표현이라는 거 같이 기억해 주시고 두 번째는 the shelves are stocked with boxes. 그러면 이 stock이라고 하는 건 채우다라는 표현이거든요. 그러면 shelves가 박스로 채워져 있다. 즉 선반에 박스들이 가득 있는 모습들을 얘기할 때 쓸 수 있는 표현입니다. 그래서 이런 표현들까지 같이 기억해 주시면 돼요. 자, 그러면 이런 거죠. 예를 들어 boxes are displayed on the shelves 라는 표현은 뭐랑 같은 표현이다? boxes are sitting on the shelves 랑도 같은 거고 boxes are set on the shelves, boxes are arranged
on the shelves랑도 같은 표현입니다. 그래서 모두 다 무슨 표현이다? 그냥 물건이 있다의 표현이기 때문에 이런 표현들이 나오면 동사가 틀려서 오답이 되는 경우는 거의 없는 거예요. 앞쪽의 물건과 뒤쪽의 위치만 딱 판단해서 이게 옳다면 답이 되는구나 이렇게 생각하시면 되는 유형이라고 보시면 됩니다. 자, 그러면 우리 여기 문제를 봤더니 사진 속에서 지금 빵 같은 것들이 막 놓여 있어요. 그럼 빵이라고 얘기하면 일단 첫 번째 baked goods 라는 표현 쓸 수 있고 지금 이 장소는 bakery, 그래서 bakeries라는 표현으로도 사용할 수 있겠죠. 그 다음 빵이니까 bread 라는 표현도 쓸 수 있고요. 만약에 여기 있는 이런 쿠키 같은 게 달달한 달다구리들이잖아요. 그럼 우리 이런 거 뭐라고 하죠? dessert라고 하니까 desserts라는 표현을 써도 맞겠습니다. 그리고 놓여있는 위치는 어때요? tray 위에 놓여있기도 하고요. 트레이 위에 놓여 있기도 하고요. 그 다음에 진열대인 디스플레이 케이스에 들어가 있기도 하죠. 이런 표현들이 한꺼번에 머릿속에 정리되어 있으면 좋겠습니다. 자, 그러면 이제 첫 번째부터 하나씩 우리 들어보면서 정답 여부 찾아볼까요? 자, A부터 한번 가봅시다. A. A. Some people are standing at the oven. 자, 들어보니까 Some people are standing at the oven. Some people are standing. 서 있는 모습 맞거든요. 자, 그런데 마지막에 나와 있는 전치사를 한번 들어보면 Some people are standing at the oven. standing at the oven. 그러면 oven 안 보여서 이 전치사에서 틀렸어요. 자, 그럼 두 번째 가볼게요. B. B. Baked goods are displayed in a showcase. Baked goods are displayed in a showcase. 들으셨어요? 다시. Baked goods are displayed in a showcase. Baked goods are displayed in a showcase. 그러면 쇼케이스 맞고 쇼케이스 안에 baked good 맞습니까? 왜냐면 are displayed는 틀리지 않는다면서요? 그러면 틀린 게 없으니까 아 이거 괜찮을 것 같은데? 자, 그럼 세 번째 가볼게요. C. C. Many customers are shopping for bread. 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 그러면 지금 여기 있는 사람들이 쇼핑을 하는 건지 우리는 알 수가 없어요. 그냥 빵이 진열되어 있고 빵을 만드는 사람인지 빵을 사는 사람인지 커스터머 부분에서 정리가 전혀 되지 않으므로 정답이 되기 쉽지 않습니다. 자, 그러면 D 가볼까요? D. D. Some desserts are being eaten. 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 Some dessert까지 틀린 게 없는데 being eaten. 그러면 being 하고 나오는 먹는 동작이 아니므로 틀렸겠죠. 그럼 정답이 될 수 있는 건 서 있는 모습 맞지만 옵은 아니고 그 다음에 커스터머들인지 알 수가 없고 그 다음에 디저트가 맞지만 eaten 하는 모습이 아니므로 정답은 B 하나밖에 안 되겠구나 이렇게 고르실 수 있겠습니다. 괜찮아요? 자, 그럼 오늘의 테마는 how입니다. how. how라고 하는 의문사는 나오면 여러분들이 되게 많이 어려워하시는 유형 중에 하나예요. 그래서 how의 생김새를 좀 꼼꼼하게 보고 그럼 이 how의 생김새를 이용을 해서 파트 3, 4 문제에서는 이 how 의문사를 어떻게 적용하면 좋을까? 여기까지 한번 좀 살펴보도록 할게요. 자, 일단 how 의문사는 뒤쪽에 따라 나오는 구조에 따라서 의미가 완전히 달라져요. 그래서 how 다음에 형용사나 부사가 나오면 얘를 이렇게 꾸며주는 어떤 패턴이냐면 얼마나 라는 의미를 가지고 있는 아이입니다. 그래서 how 다음에 형용사 부사가 나오면 얼마나 라는 느낌으로 쓰이는 애들이고요. 자, 이 경우에는 여러분들의 정답은 형용사와 부사에서 결정이 되는데 가끔요 how many, how far 이런 걸 따로 의문사로 기억하시는 분들이 있더라고요. 아니고요. far이라고 하는 게 거리를 얘기하는 표현이잖아요. 그래서 how가 얼마나니까 얼마나 멀리 이런 느낌으로 쓰이는 거라서 거리를 얘기하는 표현으로 쓰이는 거고 many라고 얘기하면 많은이란 뜻이니까 얼마나 많이 그런데 이게 셀 수 있는 거니까 숫자의 느낌으로 쓰이는 거죠. 그래서 뒤에 나와 있는 형용사 부사를 잘 듣고 그 형용사 부사에 어울리는 정답을 찾는 것이 포인트다. 이걸 잘 봐두시면 될 것 같아요. 자, 두 번째는 how 다음에 조동사가 나오고 사람 주어가 나오고 사물이 나오면 안 돼요. 사람 주어가 나온 다음에 가다나 오다라는 표현이 들어가는 경우 그럼 어떤 뜻이 되냐면 이 사람은 어떻게 갑니까? 이 사람은 어떻게 옵니까? 이런 표현이 되겠죠. 따라서 여러분들이 이런 패턴이 등장을 하게 되면 이때는 첫 번째 교통수단
by bus, by car, on foot 이런 것처럼 교통수단이나 혹은 길 안내를 얘기하는 direction. 왼쪽으로 꺾으세요, 오른쪽으로 가세요, 계단을 올라가세요, 돌아가세요 같은 것처럼 길 안내를 얘기하는 표현들이 정답으로 나올 수 있다. 이렇게 기억하시면 됩니다. 자, 그럼 우리가 뭘 알아야 될까요? 가다와 오다 동사에 뭐가 있는가 라고 하는 걸 알아야겠죠? 자, 가다와 오다 동사에는 첫 번째 go와 come 가장 대표적인 애들이고요. 그 다음에 get 이라고 얘기하는 것도 가다와 오다 표현에 쓰일 수 있어요. 그 다음 travel 혹은 출퇴근하다라는 commute라든 이 5가지 단어가 대표인데 사람 주어를 가져오는 것 말고도 또 다른 특징이 있습니다. 항상 얘들 뒤에는 to 장소 이런 구문이 꼭 들어가야 돼요. 그래서 만약에 How can I get the ID? 어떻게 ID를 얻으면 됩니까? 할 때의 get은 갔다의 뜻이지만 How can I get to the museum? 하고 to 장소가 나왔을 때의 get은 가다의 표현이에요. 그러니까 뒤쪽에 to 장소가 아주 중요한 핵심이 된다. 이거 잊어버리지 마실게요. 세 번째는 how 다음에 pay가 나오면 어떻게 지불하면 됩니까? 이니까 지불 수단을 얘기하는 표현이거든요. 근데 지불 수단에는 보통 3가지밖에 없어요. cash, check, credit card 이렇게 3가지밖에 없습니다. CCC 3개죠. cash, check, credit card. 그럼 어떻게 pay 하실래요? with cash. 캐시로 페이 하겠습니다. 이런 패턴으로 사용할 수 있으니까 pay가 등장하면 cash, check, credit card 중에 하나구나. 이걸 기억하시면 될 것 같아요. 자, 네 번째는 how 다음에 비동사가 나오고 주어가 나왔는데 그 뒤에요. 보어, 즉 pp나 ing나 아니면 뭐 형용사나 이런 것들이 없는 거예요. 자, 가장 대표적인 구문이 여러분들 너무 잘 알고 계신 How are you입니다. 그러면 How are you 이렇게 나오면 해석을 어떻게 하셔야 돼요? 너는 어떻게니? 이건 이상하잖아요. 그럼 어떤 표현이 되죠? 넌 어떠니? 이런 표현이 되죠. 그럼 넌 어떠니? 그럼 나의 지금 상태를 묻고 싶은 거기 때문에 넌 어떠니? 이렇게 얘기하면 나의 상태를 얘기하는 표현이 정답이 되고 상태는 아주 주관적인 패턴이 된다라는 걸 기억하시면 되죠. 자, 그래서 how 다음에 지금 나오는 비동사 주어가 나오고 뒤에 더 이상의 보어가 없다면 상태 혹은 가끔은 진행 상황을 물어보는 패턴이 되기도 합니다. 자, 그런데 아까 go라고 얘기하는 게 가다라는 뜻이었잖아요. 그죠? go라는 게 가다라는 뜻이었어요. 어땠을 때? 뒤에 to 장소가 들어갔을 때. 그리고 앞에 주어가 뭐일 때? 사람 주어일 때. 이때의 go는 가다의 뜻이었는데 만약에 go 앞에 to 장소가 없고 앞에 사물 주어가 이렇게 들어가게 되면 이때의 go는 무슨 뜻이냐면 되다의 뜻이에요. 자, 그럼 어떻게 될까요? how 사물 주어 go 그러면은 되다니까 예를 들어 How was your interview? 그러면 너의 인터뷰는 어땠니? 라는 표현이죠. 그러면 얘도 마찬가지로 How does your interview go? 그러면 너의 인터뷰는 어떻게 되었니? 라는 표현이 되는 거예요. 그래서 이 go가 되다가 됐을 때는 마치 얘랑 같은 표현처럼 상태를 얘기하는 표현으로 쓰이기도 하고 이렇게 등장하면 난이도가 굉장히 높다고 생각하시면 됩니다. 괜찮아요? 자, 그 다음에 How do you like? 그 다음에 명사가 따라 나오면 이건 나의 의견을 묻는 겁니다. 그래서 아주 주관적인 표현으로 정답이 등장을 하게 돼요. 그래서 How do you like your new apartment? 너 새로운 아파트는 어때? 라던가 How do you like your new office? 새로운 오피스는 어때? 그런데 여러분 있잖아요. 새로운 오피스에 대해서 물어봤을 때 유리창이 있다? 그럼 이거 좋다는 얘기예요. 왜냐면 사무실이에요, 여러분. 유리창 있고 탁 트인 게 좋은 거잖아요. 이런 뷰가 좋은 것. 이거 되게 좋은 걸로 치기 때문에 시험에서는 가끔 야, 너 새로 옮긴 사무실은 어때? 그러면 It even has a window. 이거 유리창도 있어. 유리도 있어. 이렇게 얘기하는 경우 있거든요. 그러니까 이런 패턴들도 좀 같이 기억해 주시면 좋겠습니다. 자, 그리고 how 다음에 이제 앞에 나왔던 동사 이외에 나머지가 등장을 하게 되면 방법이나 수단이나 혹은 출처, 뭔가를 알게 된 출처에 대한 느낌으로 쓰이게 돼요. 그래서 이런 3가지에 따라서 정답은 방법이라면 제안이나 명령의 패턴으로
그리고 수단이라면 by와 with로. 그리고 출처를 물어본다면 출처를 얘기해준 사람을 언급하거나 아니면 읽었다, 보았다, 들었다. 이런 패턴처럼 뭔가를 읽어낸 출처가 되는 곳에 대한 걸 언급한다. 이것도 기억하시면 되겠습니다. 그럼 예를 들면 출처는 이런 거예요. 너 어떻게 그 소식을 들었니? 이렇게 얘기하면 라디오에서 들었어. 이런 패턴처럼 나오는 유형을 얘기하는 거죠. 괜찮습니까? 자, 그럼 이제 how 문제들 한번 좀 풀어보면서 지금 나오는 배운 것들을 정리를 한번 해볼 건데 지금 딱 보시면서 여러분들이 느끼셔야 되는 건 how라고 얘기하는 건 지금 보이는 것처럼 이 뒤에 나오는 뒤에 구조들이 다 너무나 다르구나. 그러니 이 뒷구조, how만 가지고 풀 수 있는 게 아니라 뒤에 나오는 구조를 잘 봐야만 정답을 해결할 수 있겠다. 그래서 뒷구조에 포커스를 잘 맞춰야 된다라고 하는 걸 기억하시면 좋겠습니다. 자, 그러면 우리 2번 문제부터 한번 들어볼게요. 자, 질문 한번 가봅시다. 질문. How did you hear the news about the president's retirement? How did you hear the news about How did you hear the news about How did you hear the news about the How did you hear the news about the president's retirement? How did you hear the news? 그러면 how가 나왔고 did you hear 일반 동사이니까 어떻게 들었니? 뭐를 물어보는 패턴이죠? 출처를 물어보는 패턴입니다. 그러면 출처를 물어보는 패턴이니까 대답에선 들었다, 보았다, 누군가가 알려주었다 이런 게 나와야겠죠? 가볼까요? A. Someone from headquarters told me. 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 누군가가 나에게 말해주었어. 누군가 나에게 말해주었다는 건 내가 그 사람으로부터 들었다라는 표현이니까 전형적인 출처의 표현이겠죠? 자, 두 번째, B. B. You're not tired already. You're not tired already. You're not tired already. 그러면 present retirement, you're not tired. 그러면 발음오답이잖아요. 정답이 잘 되지 않겠구나 이렇게 기억하시면 되고 retire하고 tire는 아주 잘 나오는 발음의 오답입니다. 세 번째. C. It's a residential building. It's a residential building. It's a residential building. President, residential 완전 발음오답이죠. 자, 그러면 지금 여기서 출처를 언급하는 패턴이므로 출처를 얘기하는 누군가 말해주었다. 즉 나는 들었다라는 느낌을 가지고 있는 A가 답이겠구나. 이렇게 고르시면 되겠습니다. 그래서 나 그 사람으로부터 들었어. 이런 느낌으로 찾으시면 되죠. 자, 그러면 3번 질문 한번 들어보도록 할게요. 자, number 3. 3번 갑시다. Number 3. How did the marketing seminar go? How did the marketing seminar go? How did How did the marketing seminar go? go? How did the marketing seminar go? How did go? 그런데 마케팅 세미나라고 하는 게 사람인가요? 아닌가요? 일단 들어봐요. How did the marketing seminar go? 사람이 아니고 뒤에 to 있나요? 없나요? 다시 들어볼까요? How did the marketing seminar go? How did marketing seminar go? 그러면 이렇게 사물주어이고 to가 안 나오는 형태의 이 go는 무슨 뜻이다? 되다의 뜻이다. 그러면 마케팅 세미나가 어떻게 되었습니까? 라고 얘기하는 상태 혹은 얘의 진행 상황에 대해서 묻고 싶은 거죠. 그러면 마케팅 세미나 어떻게 되었습니까? A. A. It was even better than last year's. It was even better than last year's. It was even better than last year's. It was even better than last year. 작년보다 훨씬 좋았어 라고 얘기하는 나의 생각 얘기하는 거고 주관적인 거 맞으니까 괜찮아 보여요. 두 번째. B. I took bus number 11. 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 이거 어떨 때 쓰는 거죠? 교통수단 물을 때 쓰는 거고 그러면 이게 how가 뭘로 쓰였을 때 어떻게 라는 의미로 쓰였을 때 전형적인 답변의 형태인 거죠. 자, 그럼 세 번째 가볼까요? C. C. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. 그럼 이거 어떨 때 쓰는 건데요? 고마워 이렇게 얘기했을 때 괜찮아 이렇게 얘기할 때 쓰는 표현 아닌가요? 그러면은 세 가지 중에서 어떻게 되었습니까? 라고 하는 것의 질문으로 어울리는 건 A밖에 없겠구나 이렇게 찾으시면 되겠습니다. 괜찮죠? 자, 그럼 4번 질문 한번 들어보겠습니다. 자, number 4 가볼까요? Number 4. How did you find out about that company? How did you find out about that company?
How did you find out about that company? How did you find out? How did you find out about that company? How did you find out? 어떻게 알았니? 어떻게 알게 되었니? 그럼 뭔가를 알게 된 거니까 출처를 얘기하는 거예요. 너는 어떻게 그 회사를 알게 되었니? 그랬더니 첫 번째 A. Mr. Gonzalez told me about it. 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 곤잘레스 씨가 말해줬어. 그 사람이 말해줬다면 나는 어떻게 된 거죠? 들었다라고 얘기하는 대표적 사람의 출처인 거죠. 자, 두 번째. B. It's in the lobby. It's in the lobby. It's in the lobby. It's in the lobby. 그럼 어떻습니까? 위치를 얘기하는 패턴이니까 요거는 where하고 어울리는 패턴이겠는데요. 자, 그 다음 세 번째. C. C. You're going to be a manager. You're going to be a manager. You're going to be a manager. 너는 매니저가 될 거다. 지금 그 회사를 어떻게 찾았니? 라고 물었는데 매니저가 되는 거 전혀 상관이 없는 패턴이고 시제도 주어도 맞지 않아요. 그러면 답이 될 수 있는 건 A 하나밖에 없겠구나. 이렇게 어떤 사람으로부터 들었다라는 전형적인 출처의 문제입니다. 5번 질문도 한번 가볼게요. Number 5. 5번 갑시다. Number 5. How long does it take from here to Amsterdam by plane? How 다음에 How long does it take? How long? How long does it take from here to Amsterdam by plane? How long? How long 얼마나 does it 오래? take from here to Amsterdam by plane? How long does it take from here to Amsterdam by plane? 근데 가끔 how long이 A. 나오면 Maybe about 14. 얼마나 오랫동안이 아니라 얼마나 길게 라고 생각하시는 경우 되게 많으시더라고요. 물론 얼마나 길게로 안 쓰이는 건 아니에요. 근데 지금 이걸 보면 그것은 얼마나 길게 여기부터 암스테르담까지 비행기로는 얼마나 길게 걸립니까? 이건 되게 이상하잖아요. 그럼 여기서는 얼마나 오래 걸립니까가 맞는 거고 그럼 예를 들어서 이런 거는 How long is your table? 이런 거 할까요? 그럼 이번에는 해석해보면 네 테이블은 얼마나 오래니? 이건 말이 안 되죠. 그럼 이때는 네 테이블은 얼마나 기니? 이렇게 쓸 수 있는 거거든요. 그래서 이 long이라는 게 오래의 느낌이나 길다의 느낌으로 둘 다 쓰일 수 있기 때문에 뒤에 따라 나오는 구조에 따라서 오래라는 느낌으로 쓰이기도 하고 길게라는 느낌으로 쓰이기도 합니다. 보통 구조가 이럴 때 길게의 느낌으로 쓰여요. 비동사, 명사가 딱 나와서 이렇게 long이 하나만 있는 How long is your table 같은 형태라면 네 테이블은 얼마나 기니? 이런 느낌으로 쓰일 수 있다는 거. 자, 그러면 얼마나 오랫동안이니? 그랬으니까 기간 답으로 주셔야 돼요. A. A. Maybe about 14 hours. Maybe about 14 hours. Maybe about 14 hours. 그럼 어떻습니까? 시간? 맞죠. 기간이에요. 14 hours. 뭐뭐 동안에 라고 하는 기간 맞고요. 그럼 두 번째. B. B. That was a long time ago. That was a long time ago. That was a long time ago. 오래 전에 그럼 이렇게 ago가 들어가면 이거는 언제를 얘기하는 거죠? 시점. 아주 오래전 그때 이런 느낌인데 우리는 이만큼 동안을 찾아야 되는 거니까 얘는 how long하고는 어울리지 않아요. 그리고 long이라고 하는 발음만 겹쳐 있으므로 일단 오답 처리할 수 있으셔야 됩니다. 세 번째. C. You'd better take a train. You'd better take a train. You'd better take a train. 그러면 너는 기차를 타는 게 낫겠다. 그러면 여러분 지금 여기서 하고 싶었던 얘기는 교통수단이 아니라 얼마나 오랫동안을 얘기하고 싶었던 거니까 이거는 어떨 때? 교통수단 얘기할 때 쓰는 거죠. 그러면 정답은 누가 되겠구나. 아, A가 되겠구나. 이렇게 고르실 수 있겠습니다. 괜찮습니까? 6번 질문도 한번 들어볼게요. Number 6, 6번. How do you commute to work? A. How do you commute to work? commute to. How do you commute to work? 사람 주어. How do you commute to work? How do you commute to work? How do you commute to work? 그러면 commute가 가다 오다 표현이고 뒤에 to가 있으니까 아 이거 how do you commute to work? 사람 주어 가다 오다 장소구나. 그러면 첫 번째 교통수단을 언급할 수가 있고 두 번째 디렉션을 줄 수가 있구나. 둘 중에 하나를 찾아야겠다. 자 그러면 A부터 가볼게요. A. A. Communication is an important skill in business. Communication. Communication is an important skill in business.
Communication is an important skill in business. communication. 그럼 이거 어떻습니까? commute하고 발음 되게 비슷하잖아요. 발음 오답으로 버려야 하겠구나. 자, 그럼 두 번째. B. I walk in the park every day. 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 그러면 I walk, 걷다라고 얘기하는 건 교통수단이 될 수 있는데 요거랑 요게 발음이 비슷하잖아요. 그리고 commute 그러면 출퇴근하는 건데 공원을 걷는 건 출퇴근과는 상관이 없으니까 교통수단이 되지는 않겠죠. 자, 그럼 세 번째 C. C. There is a train station near my house. There is a train station near my house. There is a train station near my house. There's a train station near my house. 그러면 우리 집 근처에 뭐가 있어? train station이 있어. 그럼 기차역이 있다는 건 결국 뭐 한다는 겁니까? 기차를 타고 다닌다는 걸 얘기하는 거죠. 그럼 세 가지 중 교통수단이 될 수 있는 건 C 하나밖에 없겠네. 이렇게 고르시면 되겠습니다. 그래서 같이 정리해 주시면 좋을 것 같아요. 자, 여기서 이 work란 단어랑 work란 단어를 한번 보면 자, work라는 단어는 미국 발음으로 work, work. 그런데 영국 발음으로는 어떻게 발음이 나요? walk, walk 이런 발음이 나거든요. 그런데 이 걷다라는 walk는 미국 발음으로는 walk 이렇게 짧게 발음이 나고요. 영국 발음으로는 얘를 war라고 발음하는 게 아니라 약간 이런 느낌으로 walk, walk라고 발음을 해요. 그러면 얘의 미국 발음은 work, 영국 발음은 walk, 얘의 미국 발음은 walk, 얘의 영국 발음은 walk, walk 이거든요. 그러니까 walk가 아니라 walk 이렇게 들리면 걷다라는 표현의 영국 발음이라는 걸 여러분들 좀 알아두시면 좋을 것 같은데 그러면 지금 우리 들었던 여자가 누구였어요? 영국 발음이었잖아요. 그러니까 한번 이 walk 발음 들어볼까요? I walk in the park every day. 들으셨어요? I walk in the park. 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 I walk in the park every day. walk보다는 wo 이런 사운드 가깝죠. I walk in the park. I walk in the park. 그런데 앞에 질문은 How do you commute to work? work, How do you commute to work? work How do you commute to work? There is a train station near my house. 정답이고 I walk in the park. I walk in the park. I walk in the park every day. 발음 오답이고 그래서 두 가지 같이 정리해 주시면 좋겠습니다. 자, 그러면 7번 문제 한번 풀어볼게요. 자, number 7 가봅시다. 7번. Number 7. How can I apply for a library card? How can I apply? How can I apply for a library card? How can I apply for a library card? How can I apply for? 어떻게 뭐 하면 돼요? 지원하면 되니? 그러면 뒤에 나와 있는 게 우리가 알고 있는 가다 오다, 지불하다 이런 표현 다 아니니까 일반 동사를 가지고 나오는 거라서 방법이나 혹은 수단 이런 게 등장을 하면 되겠구나. 자, 그런데요, 여러분. 방법이 등장을 하게 되면 주로 어떤 걸 정답으로 가져온다고 했죠? 제안이나 명령의 패턴을 가져온다고 했던 거 기억하세요? 그러면 요걸 한번 생각해 봅시다. 우리가 제안이나 명령 패턴이라고 하는 게 파트 2에서 정답으로 잘 나온다면 그럼 파트 3, 4에서 질문이 how로 시작하는 질문이 나올 때가 있잖아요. 예를 들면 How can the listener get more information? 이런 패턴으로 등장을 하면 어떻게 더 많은 정보를 얻을 수 있습니까? 그러면 이제 어떻게라고 얘기하는 거고 뭐에 대한 정보를 얻을 수 있는 방법이라면 이게 파트 2라면 답이 어떻게 나오겠어요? 제안이나 명령의 패턴으로 답이 나오지 않겠어요? 그러면 파트 3, 4 풀 때도 여러분들이 들은 그 지문 속에서 제안이나 명령이 있는 부분이 답으로 나올 가능성이 커요. 그런데 이 제안 명령의 앞뒤에 뭐가 나올까요? 이 얘기를 해줘야 되잖아요. 그러니까 for more information 해주던가 아니면 if you need more information 하던가 이 정보를 딱 주고 정답의 근거는 제안이나 명령에서 나오는 패턴으로 자주 쓰인다. 이렇게 좀 연결을 해두시면 좋을 것 같아요. 괜찮습니까? 요거 무슨 얘기인지 이따가 저랑 파트 3, 4 문제 풀 때 제가 문제 보면서 다시 한번 설명해 드리도록 할게요. 지금 기억을 하실 건 이 how라고 하는 게 방법을 얘기할 때는 제안과 명령을 잘 가지고 오는구나. 요걸 머릿속에 좀 넣어주시면 좋겠습니다. 그러면 질문 다시 한번 가볼게요. How can I apply for a library card? How can I apply for a library card?
How can I apply for a library card? How can I apply for library card? 어떻게 library card를 제가 지원하면 되죠? A. I work for a city library. 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 그러면은 library, library 이렇게 연상돼지는 패턴인 거죠. 자, 그러면 두 번째 한번 가봅시다. B 가볼게요. B. Please complete this form. Please complete this form. Please complete this form. 그러면 please 하고 나왔으니까 이거 명령문 맞습니까? 너무 좋아하는 정답 패턴이네요. 그럼 세 번째. C. Why don't you check out first? 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 그러면 여기서 check out 이라고 얘기하는 거는 어떤 데도 쓰이냐면 얘가요. 호텔에서 체크아웃 할 때도 쓰이지만 책을 대출할 때도 쓰거든요. 그리고 계산 같은 거 마칠 때도 써요. 여러분 온라인 쇼핑몰 같은 거 들어가면 온라인 쇼핑몰에서 물건 장바구니에 다 담고 난 다음에 계산할 때 체크아웃이라고 나와요. 누르면 이렇게 계산하는 걸로 넘어가는 거죠. 이런 다양한 표현을 가지고 있거든요. 자, 그럼 why don't you check out first? 왜 나왔을까요? library 그러면 책을 대출하는 게 연상될 수 있으니까 따라 나온 패턴입니다. 그러면 apply하고 관련이 있는 건 checkout이에요? 아니면은 form이에요? form이죠. 그럼 정답은 누가 되겠구나? B가 되겠구나. 이렇게 고르실 수 있고요. 이때 complete이란 단어에 동의어로 아주 많이 쓰이는 게 fill out 이라는 표현입니다. So fill out a form, complete a form 이렇게 묶어서 같이 기억해 두시면 좋겠습니다. 자, 이렇게 해서 우리가 how 문제들을 좀 풀어봤어요. 그러니까 how는 그 뒤에 나오는 뒷구조가 너무나 중요한 구조다라는 걸 머릿속에 딱 기억을 해두시는 것부터 출발을 합니다. 그래야만 나중에 문제들을 좀 잘 해결할 수 있고요. how 문제는 매달 시험에서 2개에서 3개 정도가 등장을 하는데 여러분들이 그 2-3개의 문제를 푸실 때 그 각각의 문제들이 여러분들이 해결을 했을 때 가장 어렵게 나오는 패턴이 how 다음에 비동사 등장하고 주어가 나오는 패턴이라면 가장 쉬운 패턴은 how 다음에 형용사부사가 나오는 유형이거든요. 그런데 오답률은 누가 더 높은지 아세요? how 다음에 형용사부사 나오는 게 훨씬 높습니다. 왠지 아세요? 문제를 들을 때 how만 듣고 그 다음에 나도 모르게 그냥 풀어버리는 거예요. 그래서 how가 나오면 뒤쪽에 나와 있는 걸 듣고 정말 의문사가 어디까지인지를 잘 파악하시는 게 매우 중요하다. 이걸 딱 기억해 주시면 좋겠습니다. 괜찮죠? 자, 그러면 오늘은 이제 파트 4 문제 푸는 법을 좀 살펴보려고 하는데 여러분들이 문제를 풀 때 파트 4를 참 어렵게 느끼시는 경우가 많아요. 근데 파트 4는 엄밀하게 얘기하면 그렇게 어려운 패턴은 아니거든요. 그래서 파트 4가 내용도 어렵고 물론 어휘도 어렵고 접근하는 여러분들 입장에서는 난이도가 아주 높게 느껴지겠지만 실제로 파트 4는요. 아주 논리적인 구조를 가지고 있기 때문에 문제를 풀 때 의외로 어렵지 않은 패턴으로 나올 때가 많습니다. 자, 그럼 파트 4 어떻게 생겼는지 구조부터 한번 정리를 좀 해볼게요. 파트 4는 항상 맨 첫 번째 줄에서 주로 뭘 얘기하냐면 인사말을 하는데요. 그 인사말에 청자가 언급이 되거나 행사의 명칭이 언급되는 경우가 많습니다. 그래서 첫 문장에서 행사나 명칭이 이렇게 언급되기 때문에 여기에서 주로 등장하는 질문의 유형은 청자가 누구인가? 아니면 장소가 어디인가? 이런 문제가 나오거든요. 그러니까 여러분들이 문제를 풀 때 청자나 장소 문제가 나오면 아, 첫 문장을 무조건 잘 들어야 하는구나. 그 다음 두 번째에서는 본인 소개를 많이 해요. 본인 소개. 그러면은 이 두 번째 문장에서 자주 등장을 하는 질문의 유형은 화자를 물어보는 질문의 유형이겠죠. 그래서 두 번째에서는 본인 소개를 하고 화자를 묻는 유형이 많이 나온다. 그 다음 세 번째에서는 목적이나 주제 혹은 문제점을 얘기하는 내용들이 많이 등장을 해요. 그러니까 여기에서 우리가 풀 수 있는 건 주제, 목적 문제를 풀 수 있는 거죠. 그래서 이 초반에 나오는 세 문장에서 전반에 나오는 문제들이 이렇게 등장을 하는데 여기서 전반 문제가 2개씩 나오는 경우들도 꽤 많기 때문에 여러분들은 이 앞쪽에 나오는 세 문장에서 거의 2문제를 차지할 만큼 문제가 많이 나온다라는 걸 기억을 하고 풀어두실 필요가 있습니다.
자, 그러면 이제 그 뒤부터 이어지는 것들은 세부적인 사항들이 나오는데요. 자, 이 세부적인 사항에서 보통 한 문제가 등장을 해요. 그래서 파트 4는 거의 전반 한 문제, 중반 한 문제, 후반 한 문제로 대부분은 구성되어 있거든요. 그러면 세부 사항에서 가장 많이 물어보는 것 중에 하나가 시간 관련된 거, 장소 관련된 거, 이유 관련된 문제, 그리고 제안하는 패턴. 이렇게 네 가지가 많이 등장을 하고요. 그리고 시험에서 난이도가 높으면서 많이 등장하는 패턴 중에 하나가 바로 이 이유의 패턴인데, 이유의 패턴은 당연히 질문이 Y로 등장을 하겠죠. 자, 질문이 Y로 등장을 하면 그 뒤쪽에 나와 있는 쭉 이 문장 자체를 모두 키워드로 잡고 이 문장이 그대로 들리거나 문장과 동일한 의미가 들렸을 때 그 바로 앞뒤에서 정답을 찾아주셔야 합니다. 그러면 앞뒤에서 정답을 찾을 때 근거가 되는 것들은 뭐가 있는가? 일단 투부정사 많이 나오는데 되게 어려워요. 두 번째는 because 잘 나오는데 똑같은 이유의 구문으로 since와 as가 아주 잘 나오거든요. 그리고 since와 as가 나오면 since 하고 지나가기 때문에 쉽지 않아요. 예전에는 파트 4에서 due to가 엄청 많이 나왔습니다만 최근에는 due to가 나오는 건 좀 많이 줄었어요. 그런데 이유가 여기서만 나오지 않고요. 반전어인 but 뒤에서 나오는 경우도 많습니다. 그러니까 반전 구문도 잘 들어야 하는구나 이렇게 기억해 두시면 될 것 같아요. 자, 그럼 여기까지 해서 중반부가 이렇게 끝나고 나면 중반부에 또 자주 등장하는 것 중에 하나가 시각 정보와 의도 파악 문제인데요. 여러분, 의도 파악 문제는 5문제가 나오면 4문제 정도가 2번 문제에 들어가 있고요. 중반부에서 등장을 합니다. 근데 의도 파악 문제 같은 경우 중요한 건 항상 그 문제를 풀고 나면 뒤쪽에 한 문제가 더 남아 있고 그 마지막 문제를 놓쳐버리는 경우가 많다는 거예요. 그래서 의도 파악 문제 같은 경우에는 늘 대화가 끝난 후에 정답을 체크하는 연습을 하시는 게 도움이 많이 돼요. 자, 그럼 여기까지 묶고 났으면 마지막 부분에는 이제 미래에 할 일이 나오거나 혹은 제안하는 패턴, 혹은 다음 방송 이런 것들이 등장을 하게 되고 여기서 주로 등장하는 건 will과 관련된 문제. 그래서 보통 지금 나오는 구조에서 한 문제, 또 한 문제, 한 문제 이렇게 등장하는 경우가 제일 많고요. 두 번째는 여기서 2문제, 여기서 한 문제, 혹은 여기서 2문제, 여기서 한 문제 이렇게 나오는 형태들, 이런 3가지 유형이 보통은 시험에서 자주 등장하는 유형입니다. 그럼 난이도가 높은 건 이 유형이 높아요. 왜냐하면 1번과 2번 나오는 게 순서가 이렇게 바뀌어서 나올 수 있는 유형은 요거 하나밖에 없거든요. 그러니까 이런 패턴들을 잘 기억하시고 일단 질문이 딱 나오면 question 71 through 73 refer to the following talk 그랬을 때 여러분들 71 through 73 refer 하면은 여기에서부터 일단 여러분들 귀를 딱 기울여서 뒤에 있는 모든 걸 들으려고 연습을 하셔야 돼요. 이게 아니라 여기가 지나간 다음에 talk, announcement 여기서 듣기 시작하면 그러면 첫 번째 문장이 망가져 버리는 경우가 많습니다. 그러니까 첫 문장을 무조건 잡아야 한다. 이걸 꼭 기억해 두셨으면 좋겠어요. 그래서 파트 4의 기본 구조는 이런 형태로 생겼다. 이걸 좀 기억해 주시고 그다음에 약간 여유를 가지고 하나하나 문제를 좀 분석하면서 푸는 게 아주 중요하겠구나. 이렇게 생각하시면 될 것 같아요. 자, 그럼 우리가 4문제들을 한번 좀 풀어보도록 하겠습니다. 8번 보면 What caused the problem? 문제점이 무엇입니까? 그러면 이제 문제점을 얘기하는 게 등장을 하면 문제점은 우리 어디서 등장하는 거였죠? 전반부에서 등장을 하는데 주로 문제점은 3번째 문장에서 잘 나오더라. 그쵸? 그러니까 첫 2문장에서 청자와 화자 얘기를 하면 3번째에 잘 등장을 하겠구나. 그런데 has caused니까 원인을 묻는 거라서 이 앞뒤를 잘 들어야겠네. 그래서 4가지 중에 하나를 키워드로 잡을 겁니다. 그 다음에 9번을 봤더니 What kind of company does the speaker work? 어디서 일합니까? 자, 이 사람의 업종, 즉 화자의
직업을 묻는 패턴이거든요. 그럼 화자의 직업은 보통 두 번째 문장에서 먼저 나온다면서요. 그럼 어떨 수 있어요? 이게 먼저 나오고 이게 두 번째로 나올 수 있다는 거예요. 그런데 여러분, 이 경우는 문제점을 딱 듣고 바로 앞에서 놓쳐버리면 더 이상 찾을 기회가 없죠. 그런데 이 사람의 직업은 어때요? 대화가 끝나도 유출을 좀 할 수 있잖아요. 그러면 이렇게 만약에 전반 문제가 두 개가 나오면 직업이나 장소 문제는 대화가 끝난 다음에 마지막에 풀어버리세요. 그럼 우리는 이 문제 이렇게 풀 거예요. 어떻게 풀 거냐면 일단 이거 먼저 풀고 이 문제 해결한 다음에 이거 대화 끝나면 마지막에 풀 겁니다. 괜찮아요? 그 다음에 이제 유틸리티 컴퍼니라고 하면 이게 공공재, 그러니까 공공사업 부분을 얘기를 하는 건데 예를 들어 전기, 수도 이런 것처럼 모든 사람들이 이용하고 있는 공공사업 분야를 얘기할 때 쓰는 겁니다. 그리고 시험에서는 주로 뭘로 많이 나오냐면 파워 컴퍼니, 전기 회사로 가장 많이 등장을 해요. 그다음 어플라이언스 스토어는 뭡니까? 가전제품 가게죠. 그다음 라디오 스테이션, 텔레비전 컴퍼니 네 가지 중에 하나고요. 그다음에 how가 나왔어요. How can listeners get more detailed information? 그러면 이게 이렇게 등장을 했고 how가 나오면 이 부분이 키워드예요. 그리고 답은 어디서 나온다? 제안이나 명령문에서 나온다. 그러니까 정보가 필요하면 이라고 하는 앞뒤에서 나오는 제안이나 명령문에서 답이 나올 거다. 그러면 flyer, 웹사이트, specific number 아니면 store in person 방문을 해서 네 가지 중에 어떻게 알 수 있는가를 찾으면 될 것 같아요. 자, 그러면 한번 들어볼게요. 가봅시다. Questions 8 through 10 and refer to the following announcement. You have reached Vanessa Electronics. We thank you for your call and for your business. 봐요. You have reached Vanessa Electronics. Vanessa Electronics. 그럼 electronics 전기 회사인데 We thank you for your call and for your business. We are aware of the electric interruption due to recent thunderstorms and high winds in the area. 들으셨어요? Eruption due to recent thunderstorms and high winds in the area. thunderstorm, high winds. 그럼 이거 다 뭐예요? 날씨 얘기죠. 이거 들었고 그다음에 electricity 들었는데 그 다음은 어디로 간다고요? 여기로 가고 뭐랑 관련된 얘기인가를 찾아보는 거예요. 계속 갑시다. We are receiving a high volume of phone calls at the moment. 전화가 오고 있긴 하지만 이게 문제가 아니라 문제는 전기가 끊어진 거였고 그 전기가 끊어진 원인은 날씨 때문이었죠. Apologize for the inconvenience and appreciate your patience while our crews work to restore service to each affected area as soon as possible. It will take us a while to complete the restoration. However, we will do our best to have it completed tonight or tomorrow. If you'd like to know when the repair crew will be in your area, please call our office on If you'd like to know when the repair crew will be in your area, please call our office. 전화하다. If you'd like to know when the repair crew will be in your area, please call our office Please call our office. 명령문 나왔으니까 전화 기억하고 있어야 되고 on 1-800-555-1342. Thank you. 전화하세요. 그럼 들린 게 뭐밖에 없습니까? 전화하세요밖에 없잖아요. 전화하세요밖에 없으니까 이게 답인가 보구나. 자, 그 다음에 이제 전화를 보니까 지금 뭐라 그랬냐면 전기가 끊겼고 이런 얘기 했는데 자, 그럼 하나씩 정리해 봅시다. 자, 문제를 야기한 원인부터 다시 한번 들어볼게요. 갑시다. You have reached Vanessa Electronics. We thank you for your call and for your business. We are aware of the electric interruption Electric interruption, 전기에 방해가 있어요. due to recent thunderstorms and high winds in the area. Thunderstorm and high winds in the area. 이것 때문에. 그럼 뭐 때문입니까? 날씨 때문에. 그 다음에 초반에 아예 처음부터 뭘 들었냐면 우리 이거 들었잖아요. You have reached Vanessa Electronics. We thank you for your call and for your business. We are aware of the electric interruption due to recent thunderstorms and high winds in the area. 뭐가 끊어졌어요? 전기가 끊어진 거죠. 그럼 전기 관련된 회사 어디입니까? 유틸리티 컴퍼니구나. 자, 그 다음에 더 많은 정보를 얻으려면 어떻게 해야 됩니까? 명령문에 귀 기울여라. We are receiving a high volume of phone calls at the moment. We apologize for the inconvenience and appreciate your patience while our crews work to restore service to each affected area as soon as possible. It will take us a while to complete the restoration. However, we will do our best to have it completed tonight or tomorrow. If you'd like to know when the repair crew will be in your area, please call our office on 1-800-555-1342. Thank you. 그럼 들은 건 뭐밖에 없냐면요. 마지막에 여기
Please call our office. 전화해 주세요. 그랬으니까 정답은 C번이겠죠. 번호까지 줬거든요. 그런데 지금 여길 보면 if 뒤에 언제 수리하는 사람들이 도착하는지 알고 싶으면 그럼 언제 수리하는가 라고 얘기하는 게 결국은 일종의 정보가 되는 거잖아요. 이렇게 패러프레이징해서 나왔죠. 그러면 여러분들이 찾을 때는 어려울 거란 말이에요. 근데 how가 명령문을 정답으로 가져온다는 걸 알고 있었다면 이 부분에서 정답을 쉽게 찾을 수 있는 거죠. 이렇게 how를 써먹으실 수 있습니다. 자, 그럼 11번부터 문제 한번 볼게요. 11번 보면 What event is being described? 어떤 행사에 대해서 묘사합니까? 행사의 명칭. 어디 잘 들어라? 첫 문장 잘 들어라. 그래서 네 가지 중에 하나 찾았습니다. 두 번째, What should a participant do to enter the contest? 컨테스트에 들어가기 위해서는 무엇을 해야 합니까? 이거 들어야겠네요. 컨테스트 하려면 그럼 questionnaire, contest에 sign up for, purchase, website. 네 가지 중에 하나. 13번 보면 how 나왔고요. Find further information. 더 많은 정보를 얻고 싶으면 이랬으니까 이거를 키워드로 해서 또 뒤에 뭐가 나올 것이야? 명령문이 나올 것이야? 이걸 알 수 있는 거죠. 그러면 웹사이트, 메일링 리스트, 커스터머 서비스, 뉴스페이퍼 네 가지 중에 하나가 됩니다. 자, 그러면 우리 다시 한번 들어보면서 정답 찾아볼게요. 자, 가봅시다. If you're hoping to find something fun to do with your family next weekend, look no more. The annual Sohoville Festival is the perfect option for families and friends. 찾으셨나요? Annual Sohoville Festival 체크하셨을 거고 계속. The festival will be held this weekend at the County Cultural Center. At this historic annual event, which has been going on for a decade now, there are many exciting activities planned. For one, you can watch cooking demonstrations and taste the sample dishes prepared by the finest chefs in Sohoville. 아직까지 컨테스트 뭐 상 주고 순위 매기고 이런 거 없는데? And local vendors will be selling a variety of items. Complete a questionnaire for questionnaire 나왔으니까 일단 체크해요. questionnaire, a raffle ticket to raffle ticket, referee contest야? 몰라요? 가요. enter a contest to win the enter contest 들었어요. Healthy Dietary Collection. If you want further information about this exciting further information 하고 들렸으니까 체크해 두시고 그리고 event, visit our website at Visit our www.sohovillefestival.com. 명령문 나왔으니까 여기 딱 체크해 두시면 A가 답이 되겠구나. 괜찮아요? 다시 한번 풀어봅시다. 자, 우리 어떤 이벤트에 대해서 설명하고 있습니까? 라고 이벤트 종류에 대해서 얘기하고 있어요. 그러면 이거 초반에 나온다고 했으니까 초반 들어야죠. If you're hoping to find something fun to do with your family next weekend, look no more. Look no more. 뭔지 모르겠어요. The annual Sohoville Festival is the perfect option for families and friends. 들으셨습니까? Annual Sohoville Festival. 소호빌 동네니까 로컬 페스티벌 맞구나. C 고르시면 되죠. 자, 그리고 12번에서 Enter the Contest. 여러분, 컨테스트는 모든 형태의 순위 결정을 하는 건 다 포함되는데 여기에 뭐가 포함이 되냐면 레플이 포함돼요. 레플이 뭐냐면 추첨하는 거거든요. 추첨도 어때요? 등수 매기잖아요. 가봅시다. The festival will be held this weekend at the County Cultural Center. At this historic annual event, which has been going on for a decade now, there are many exciting activities planned. 지금은요, 컨테스트 관련된 건 없고 뭐 재밌는 게 많아 이런 거 설명하고 있으니까 컨테스트 나올 때까지 기다리세요. For one, you can watch cooking demonstrations and taste the sample dishes prepared by the finest chefs in Sohoville. And local vendors will be selling a variety of items. Complete a questionnaire for a Complete a questionnaire. 일단 들리면 체크하셨어야죠. 그리고 for a raffle ticket raffle 컨테스트 맞네. to enter a contest to win the healthy Enter contest까지 나왔으니까 정답은 A가 확실하구나. 그 다음에 여기서 보세요, 여러분. 뭐라고 얘기했냐면 지금 나와 있는 걸 하기 위해서는 뭘 하셔라? Complete the questionnaire. Complete이란 단어가 fill out으로 바뀐 것도 같이 구경해 주시면 좋겠습니다. 자, 그럼 이제 13번 가셔서 further information을 위해서는 뭘 해야 하는가? Healthy Dietary Collection. If you want further information about this exciting event, further information 그랬으니까 답 찾아요. visit our website at www.sohovillefestival.com. Visit our website. 웹사이트를 방문해 주세요. 명령문으로 나오는 거 A밖에 없구나. 이렇게 찾을 수 있겠습니다. 자, 오늘은 우리가
how가 나오는 문제의 패턴들을 어떻게 해결할 것인가 라고 얘기하는 걸 좀 봤어요. 그래서 how가 나오는 문제의 패턴들을 여러분들이 해결을 할 때 how 문제는요. 기본적으로 유형을 잘 기억하시는 게 중요하고 얘를 3, 4에다 사용하기 위해서는 3, 4 문제에서는 how의 문제에서 주로 재현과 명령문이 정답으로 잘 나온다라는 부분을 잘 사용하니까 그 부분을 염두에 두고 문제 풀어보시면 좋겠습니다. 오늘도 수고 많이 하셨고요, 여러분. 저희는 다음에 또 특강에서 뵙도록 하겠습니다. 시험 잘 보시고요. 수고하셨습니다.